श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणम। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणम। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणम। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु अगणित दर्शक मानकु हार्दिक अभिनंदन जनाई आरंभ करने को जाउछि 2025 मसीहा फेब्रुआरी मासरे 12 गोटी राशि मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्वरु आपण मानक मोर विशेष अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी आमर एही चैनल को आसुचंती सेमाने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन बटन को ऑन कर दियंतु, जहा द्वारा कि जेउ समय रे आमर वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। और आपण मानकु मोर गोटे विशेष कथा कहूची, जेउ मानकर जन्म कोष्ठी रे ग्रहंकर असुविधा फल रे आपण कष्ट भोगुचंती, चाकरी करबा को जाई चाकरी करि पारु नाहंती, विवाह रे बारंबार विलंब घटुची, सेमानकर जन्म तारीख और जन्म समय आमर यही यूट्यूब चैनल रे दिया जाउथिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आंबे एठारे जातक गणना करी तार प्रतिकार आपन को बताई देबु। आसंतु एबे जानिबा 2025 मसीहा फेब्रुआरी मासरे मकर राशि मासिक राशिफल। मकर राशि अधिपति शनिदेव होइथिले भी मंगल ग्रह यही राशि सिंहासन प्राप्ति होंदी। मंगल फेब्रुआरी मासरे मकर राशि ठारू षष्ठ रे भ्रमण करुअछंती ओ ताहा बकरी थिबारु अधिक बलवान। जेउ ग्रह अशुभ ग्रह से बकरी समय रे अधिक अशुभ फल देउथिबा स्थले शुभ ग्रह अधिक शुभ फल दियंती। षष्ठ गृह हेला शत्रु गृह, एणु मंगल शत्रु विनाश करिवो। पूर्वरु जेपरि महाराजा माने अन्य राज्यर राजा सहित युद्ध करी शत्रु विनाश करि पकांती, केतेक शत्रु शरण पशिवारु सेमानकु बंदी करी रखा जाए, सेही परि शत्रु माने आपणकर पराक्रम निकटरे परास्त होई आपणकर शरण जिबे। आपण सेमानकु निज निकटरु बहिष्कार करंतु नाही। सेही व्यक्ति मानकु पाखरु हाथ छड़ा करिदेले सेमाने शत्रु सहित मिसी आपणकर चेर काटी देबे। आपणक पाखरे थिले सेमाने आपणक सपक्षरे लड़िबे। बाह्य शत्रु कबलरु आपणकु मुक्त करिवे। जेउ शत्रु माने तांकर मित्र थिले ओ तांक सपक्षरे लड़ुतिले तांक विषय रे भल भाव रे माने जानिचंती, एनु तांकर गुप्त पॉइंट को धरी आपणकु जितापट कराइबे। जिए बेईमानी सर्वदा बेईमानी होइथांती, सावधान थांतु, सेमाने जहा हेले भी सेमाने बेईमानी। चाकरी करुथिबा व्यक्ति विशेष ऑफिस रे निजर दबदबा जाहिर करिवे। अन्य माने आपणक पछरे रही आपणकु सहयोग करिवे। एही समय रे तलिया कर्मचारी मानक सकाशे आपण जुक्ति बाढ़िबे ओ तल कर्मचारी मानकर जय निश्चिंत कराइबे। व्यवसायी माने एही समय रे व्यवसाय रे प्राधान्य विस्तार करिवे। अन्य व्यवसायी मानकु एकत्रित करी संघ गठन करी नेता बनी पारंती। पूर्वरु लागिथिबा रोगरु आपणकु मुक्ति मिलिबो। सुखरे सुखरे परिवार रे रहिबे। विभिन्न प्रकार नूतन स्वर्ण अलंकार व्यवहार करिवे। एही समय रे आपण नूतन घर तैयारी करि पारंती। मंगल भूमिपुत्र होइतिबारु नूतन टांगरा भूमि किनिबे। परिवार मध्यरे संतान माने आनंद रे विद्या अर्जन करी श्रेणी रे प्रथम हेबे। अविवाहित मानकर विवाह होई जाई पारे। निसंतान व्यक्ति माने पुत्र प्राप्ति निमंते परम ब्रह्मक निकट रे जणान करी घृतवती ओ अमनिया प्रदान करंतु। मनस्कामना आपनकर पूर्ण हेबो। संतान प्राप्ति रे बुध ग्रह मध्य मुख्य भूमिका नै थांती। बुध मासर 12 तारिख ठारू द्वितीय तथा परिवार गृह रे भ्रमण करिवे। बुध वाक् शक्ति और वाणी ग्रह होइतिबारु निजर बाणी मधुर हेबो।
ଆପଣ ଯାହାକୁ ଯାହା କହିବେ ତାହା ରୁଚିକର ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରାହକ ମାନେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ବେଳକୁ ବେଳ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭ କରିବେ। ବୁଧ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଥିବା ସମୟରେ ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରାଏ। ଯେଉଁମାନେ ନିଃସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ରହୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରତିକାର କଲେ ସନ୍ତାନ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି, ବାରମ୍ବାର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ସେମାନେ ଜନ୍ମ କୋଷ୍ଠୀ ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଖରେ ଦେଖାଇ ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କଲେ ବିବାହ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ଏପରି ହେବ ଯେ ଆପଣ ସର୍ବଜନ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବେ। ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯିବେ ସେହିଠାରେ ଆପଣ ଆଦର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଓ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଆପଣ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଅଧିକ ସୁଫଳ ମିଳିବ। ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ପଞ୍ଚମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ସୁତାର୍ଥ ଲାଭ ନବପଞ୍ଚକେଷୁ। ଏହି ସମୟରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଉତ୍ତମ ସମୟ ଏଇଟା। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଉପଚାର କଲେ ସନ୍ତାନ ମିଳିଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସର୍ବଜନ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନିଜ ରାଶି ଠାରୁ ଏହା ଜ୍ଞାନ ଗୃହ ହୋଇଥିବାରୁ ଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେ କଷ୍ଟରେ ଯିଏ ଚଳୁଥିବେ, ସେମାନେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଗୋଚର ସମୟରେ ନିଜର ଅସୀମ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହୁଏ, ବହୁ ଖୁସିରେ ରହନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଗ୍ରମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତମ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ କରିବେ। ଚାକିରି ଆଶାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଚାକିରି ସକାଶେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲେ ଚାକିରିରେ ଜଏନ୍ ଲେଟର ମିଳିଯିବ। ମହିଳା ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପା ହୋଇ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ କର୍ମମାନ କରିବେ। ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ପ୍ରେମ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ମାନେ ନିଃସର୍ତ୍ତ ଭାବେ ଜୀବନ ସାଥୀ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗ କରିବା ଜଣାଯାଏ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଧର୍ମ କାମର ଫଳ ଏହି ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି ସମୟରେ ମିଳେ। ଗୃହରେ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଜେ ତଥା ନିଜ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଧାରଣ କରିବେ କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ ଗୃହକୁ ଖର୍ଦି କରି ଆଣିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଅଧିକ ଲାଭ କରିବେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟରେ ହାତ ଦେବେ ଆପଣ ତହିଁରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ କବି ଓ କବିତା ଲେଖନ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆବୃତ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ଥ ରାଶି ପାଇବେ। ଦିନକୁ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ସୁନାମ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବ୍ୟାପିଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁଦିନରୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଲେନି, ଏବେ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଶୁକ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହ ପରିବାର ଗୃହ ହୋଇଥିବାରୁ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଅତିଥି ଆସିବାର ଅଛି। ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆନନ୍ଦ ମୁଖର ହୋଇ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ବାଣ୍ଟିବେ। ବହୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବନାଇ ଦେବେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ଅବିବାହିତ ମାନଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ବିବାହ କରିବେ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁରମୟ ହୋଇ ଉଠିବ। ଜୀବନ ସାରା ସମ୍ପର୍କ ଅତୁଟ ରହିବ। ରାଜନୀତିରେ ଆପଣ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତାହା ଛୋଟ ହେଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ ହେଉ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଆପଣ ଅର୍ଣ୍ଣଦାନ କରି ଏହି ସମୟରେ ବିଭୁ କୃପା ଲାଭ କରିବେ। ମନୁଷ୍ୟର ରାଶି ଠାରୁ ତୃତୀୟ ଗୃହରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ଓ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରାଯାଏ। ରାହୁ
ତୃତୀୟରେ ବଳିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ନିଜର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଭାଇମାନେ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପାଦକୁ ପାଦ ମିଶାଇ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ ଆଗେଇ ଚାଲିବେ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ସତ୍କର୍ମର ଫଳ ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଆପଣ କୌଣସି ଦିନ କୌଣସି କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀକୁ କିଛି ଦାନ କରିଥିବେ, ତେବେ ଏହି ସମୟରେ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଆହାର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଯିଏ ଯେତେ ଧର୍ମ କରିଥିବେ ତାହାର ଫଳ ଏହି ସମୟରେ ରାହୁ ଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିବ। ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଅଫିସରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅନେକ କ୍ଷତି ପୂର୍ବରୁ ସହିଥିଲେ, ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ତାହା ଭରଣା କରି କିଛି ସଞ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ତାର 2 ଗୁଣ କିମ୍ବା 4 ଗୁଣ ଫଳ ଏହି ସମୟରେ ମିଳିବ। ଆପଣ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଠା ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ମଧୁରମୟ ହୋଇଯିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଅସତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କାହାରି ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ତେବେ ଶତ୍ରୁମାନେ ପାଖେ ପାଖେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିବେ। କେତୁ ଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ନବମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବେ। ନବମ କେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର କରିଦେବ। ଆପଣ କଣ କରିବେ କଣ ନ କରିବେ ତାହା ଠିକ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ଆପଣ ଅଶାନ୍ତି ମନରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ତାହା ବିଫଳ ହେବ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଭରସାରେ ରହି ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। କଥାରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗାଇବ ସେହି ଫଳ ଖାଇବ। ଆପଣ କାହାରି ସହିତ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯଦି ଆଣିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ଅନିଷ୍ଟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅହଙ୍କାର ଭାବନା ଆସିବ। ମଥା ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଭୁଲ ରାସ୍ତାକୁ ଚାଲିଯିବେ। ନିଜ ରହିଥିବା ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କରି ବହୁ ଅର୍ଥ ହାନି କରିବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଶତ୍ରୁ ନଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଶତ୍ରୁ ବାହାରିଯିବେ। ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣ ପୁନରାୟ ଫେରି ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଫେରି ଆସିବା ପରେ ପୁନର୍ମୂଷିକ ହୋଇଯିବେ। ପୂର୍ବ ବ୍ୟବସାୟ ବୁଡି ଯାଇଥିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚାକିରି ଚାଲି ଯାଇଥିବ। କଣ କରିବି ବୋଲି ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯିବେ। କଥାରେ ଅଛି, ଅହଙ୍କାର ଓ ଗର୍ବ କଲେ ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ହାନି ହୁଏ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ତାହାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଗଲା 2025 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମକର ରାଶିର ମାସିକ ରାଶି ଫଳ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।